press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello everyone. Today we discuss about the leaf and its structure. Okay. What is leaf? Leaf is green. Leaf is green, expanded structure present on the nodes of stem. So, leaf are green, flattened, expanded structure. Green, flattened. It is flattened or flat, expanded structure. When compared to the stem and root, the leaf is expanded structure and it is green. Why it is green? It consists the chloroplast, chlorophyll pigments, and which perform the process of photosynthesis to prepare food. And this is present on the nodes. We discussed about the nodes. Nodes, it is the specific position on stem. It is specific position on stem from which leaves, buds and its branches arises. Leaves, buds and its branches arises is called as what? Node. Okay. So, this is node. Right. Next, the base, the leaf is attached to the node and that point we called as leaf base. Leaf base means the point of attachment of leaves to the node of stem is called as leaf base. Then the leaf base is also called as hypopodium. The leaf base is also called as what? Hypopodium. The leaf base gives rise to a supporting structure of leaf which actually connects the leaf to the node, and that supporting structure we called as petiole. What is petiole? Petiole is the stalk of the leaf through which the leaf attaches to the node. Petiole, it is the stalk. Stalk means supporting structure. Okay. Hence, this petiole is also called as mesopodium. The petiole is also called as mesopodium. Then, the mesopodium or petiole give rise to actually the green flattened expanded structure called as lamina. Called as what? Lamina. And it is called as epipodium. The leaf lamina is called as what? Epipodium. Epi means above. Hypo means below. Meso means middle. And the lamina is called as epipodium. This leaf lamina consists central median vein or main vein called as midrib or main vein. This main vein is arised from petiole. The petiole moves deep into the leaf lamina and which is converted into what? Midrib or main vein. Then this vein or midrib consists vascular tissues, that is xylem and phloem. From the midrib, number of secondary veins are raised. These are veins. From the veins, then next tertiary veins are raised, and those are called as veinlets. See this midrib, vein and veinlets, they consist the vascular tissues, that is xylem and
phloem. Then the margin of the leaf lamina, see here the margin is called as leaf margin, leaf margin, and the extreme tip is called as leaf apex, leaf apex. Apex means tip. The extreme tip of the leaf is called as leaf apex. The extreme end of the leaf is called as leaf base. So this is the structure of leaf. Very important in theory for 5 marks. It will be asked in theory for 5 marks. And there is another structures. See the leaf at its base. The leaf at its base consists what? Thin scale like structures. Scales ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, scales ಅಂತಂದ್ರೆ thin membrane ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಪೇಪರ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ. Thin scale like structure called as stipules, called as stipules. The leaf, what are stipules? The leaf at its base consists very thin minute scale like structure called as stipules. Then the angle between the stem and leaf we called as axis. This axis beats what? Leaf buds or stem buds. It may be developed into the stem or leaf buds. Okay. So this is the complete structure of the leaf. It is very important for 5 marks in theory. Next, we discuss about the stipules. Next we take up the stipules. I told you the definition while explaining the structure of the leaf. Stipules are nothing but thin scaly membranous layer present at the base of the leaves is called as stipules. Okay. Then the stipules based on its lifetime, based on its life. Life means for how much days the stipules living in the plant or at the base of the leaf. Based on that, there are of 3 types of stipules. First one we called as caducous. Caducus. Caducus, in this type of stipules, what happens? The stipules will fall off. In caducus type of stipules, the stipules will fall off before or at the time of leaf opens. So caducus here
the stipules will fall off before or at the time of leaf opens. ಅಂತ ಅಂದರೆ ಲೀಫ್ ಪ್ರಿಮಾಡಿಯಾ ಅಂತಂದರೆ ಲೀಫ್ ಬಡ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದ ಮೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಿಪ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಗಿವ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಲೀಫ್ ಬಡ್ಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಲೀಫ್ ಬಡ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಓಪನ್, ಲೀಫ್ ಬಡ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲದು ಕೂಡ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಲೈಟಾಗಿ ಲೀಫ್ ಬಡ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಓಪನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ಲಿ ಅದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಪ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಬಿದೋಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಕ್ಯಾಡುಕಸ್. Example for caducous stipule is what is opentia. ವಾಪಸ್ ಕಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅದು opentia, right? Then second type, that is deciduous. In deciduous type, what happens? The stipules will fall up or will fall off, when the leaf open, or after open. So deciduous ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, when or after open ಅಂತಾನೆ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. Deciduous, the leaf will open stipules will fall off after the leaf open. ಲೀಫು ಓಪನ್ ಆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಓಪನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ ಪ್ರಿಮಾಡಿಯಮ್ ಇಂದ, ಲೀಫ್ ಬಡ್ ಇಂದ ಲೀಫು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಟಿಪ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ಡೆಸಿಡಿಯಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಕ್ಯಾಡುಕಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಲೀಫ್ ಬಡ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಡೆಸಿಡಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಓಪನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಹಾಗಾದ್ಮೇಲೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸ್ಟಿಪ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಬೀಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ಡೆಸಿಡಿಯಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಡೆಸಿಡಿಯಸ್ಗೆ ಯಾವುದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಬೆರಿ. ಮಲ್ಬೆರಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಮಲ್ಬೆರಿ ಅಂತಂದರೆ ರೇಷ್ಮೆ ಗಿಡ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ persistent. Next type is persistent. In persistent type of stipules, here what happens? The stipules will not fall off, and it remains. ಅಂದರೆ ಆ ಸ್ಟಿಪ್ಯೂಲ್ಸು ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಹಾಗೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿತ್ ದ ಲೀಫ್. ಸೊ ಲೀಫ್ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತನಕನೂ ಕೂಡ ಆ ಲೀಫ್ ಹಿಂಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಸ್ಟಿಪ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಟಿಪ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ಈ ಲೀಫ್ ಬಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಲೀಫ್ ಓಪನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿದೋಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಯಾಡುಕಸ್, ಓಪನ್ ಆದಮೇಲೆ ಬಿದೋಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಡೆಸಿಡಿಯಸ್, ಓಪನ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಸ್ಟಿಪ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹಾಗೇ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ರೋಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಪ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, these are the types of stipules based on the life of the stipules. Next type sodana,
types of stipules based on their modification. Types of stipules based on their modification. ಅವು ಯಾವ ರೀತಿಲಿ modified ಆಗಿರುತ್ತೆ, modified for different purpose. Okay, based on that the different types of stipules. Okay, first here we discuss about free lateral stipules. Free lateral stipules. See here, what happens in free lateral stipules? The stipules remain as such at the base of the leaf. ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ರೀತಿನೇ ಅದು ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ನೀಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಸ್ಟಿಪ್ಯೂಲ್ಸ್ ಥರನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಲೀಫ್ ಬೇಸ್, ಸೊ ಲೀಫ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಲೀಫ್ನ ಬೇಸಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಸ್ಟಿಪ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊತಾ ಇರುತ್ತೆ. Then it is called as free lateral stipules. Example, hibiscus or China rose ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. hibiscus or China rose ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಈಸ್ spinous stipules. Spinous stipules. Name itself indicates, means here the stipules are modified into spines. Stipules are modified into what? Into spines. Spines ಆಗಿರುತ್ತೆ for protection. Okay, example, see here, this is the leaf. At the base of the leaves, the stipules are modified into sharp pointed spines. And example for stipular spines is Jejupus. Jejuba or Jejupus species. Jejupus ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬಾರೆಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡ, ಬಾರೆಹಣ್ಣು ಅಂತ ಕರೀತಾರಲ್ಲ ಅದು. ಓಕೆ, so here the stipules are modified into spines. Next type, tendrilar stipules. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹಿಂದೆಲ್ಲ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. tendrilar, name itself indicate. So here stipules are modified into what? Into tendril. Tendril is for giving support. So support, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ರೈಟ್? Then here stipules are called into very thinny structures for support. Example, smilax. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಓದಿದ್ವಿ ಸ್ಮೈಲಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಡಿನೇಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಅಡಿನೇಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅಡಿನೇಟ್ means here what happens, the stipules are, see, this is the leaf, here contains the leaf, this is the leaflets. Actually ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ leaflets ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. Leaflets. Then this is the petiole. At the base we found what? We found the stipules, but here stipules are firmly attached like a sheath in what? In the adenate type of stipules. See, it is found in a sheath-like structure. This is called as adenate stipules. ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? adenate stipules. Best example you can notice easily, it is
ರೋಸ್. ಅದು ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ? ರೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ is foliar stipule. Foliar stipule, foliar ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, foliage ಅಂತಂದ್ರೆ leaves ಅಂತ. means here see here the leaves, the stipules are modified into leaves. ಸ್ಟಿಪ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತವೆ? ಲೀವ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಲೀಫ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬೇಸಲ್ಲಿ ಲೀಫ್ ಇರಬೇಕು, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಪ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ದೋ ಸ್ಟಿಪ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೀಫ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಅದು ಲೀಫಿನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಸ್ಟಿಪ್ಯುಲಾರ್ foliar stipules. Example for this is that is pea plant, ಬಟಾಣಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, foliar stipule ಇರುತ್ತೆ. So these are the different types of stipules based on their modification. Free lateral stipules, it is as far as the definition is considered. Example, hibiscus. Spinous, your stipules are modified into spines for traction. Example, jujupus. Then tendrillars stipules are modified into tendrils for production, for climbing. Then it is example, smilax, adinate. Here stipules are firmly attached to the leaf base or petiole. Example, rose, foliar stipule. Here the stipules are modified into leaf-like structure. Example, pea. Okay, see here. Next, leaf base modification. Till now we discussed about different types of stipules and its modification. Now leaf base modification. Leaf base are also get modified. Leaf base means what? The petiole which attaches to the node. Okay, in some plants what happens? The leaf base is somewhat enlarged. It is somewhat enlarged. Structure or it is somewhat a bulbous structure called as, here, the petiole which attaches to the nodal region of the stem. It is somewhat swollen, bulged, ಊದ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಒಂಥರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಈಸಿಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನಾವು. ದಿಸ್ swollen structure is called as pulvinous leaf base. ಈ ರೀತಿ ಸೋಲನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪಲ್ವಿನಸ್ ಲೀಫ್ ಬೇಸ್. ಥಿಯರಿಲಿ ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆಗ್ಯೂಮ್ಸ್. ಏನು ಕಾಳುಗಳು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದೆ, ಆ ಲೆಗ್ಯೂಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು, ಪೀ ಇರ್ಬೋದು, ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಪಲ್ವಿನಸ್ ಲೀಫ್ ಬೇಸ್. ಮೀನ್ಸ್ ಲೀಫ್ ಬೇಸ್ ಈಸ್ ಸೋಲನ್, ಬಲ್ಜ್ಡ್. ದೆನ್ second type, it is usually seen in monocots, that is what? Sheathing leaf base. ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಾನೋಕಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಾನೋಕಾಟ್, ಶುಗರ್, ಮೇಜ್, ರಾಗಿ, ಪ್ಯಾಡಿ, ಗ್ರಾಸ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬನಾನಾ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ನೋಡ್ಸ್ ಮೇಲಿಂದ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಲೀಫ್ ಬೇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಮಾನೋಕಾಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ದ ಲೀಫ್ ಬೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಮ್ವಾಟ್ ಈ ಶೀತ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಲೀಫ್ ಬೇಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಪಿಟಿಯೋಲು ಶೀತ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ತಿನ್ನಿ ಮೆಂಬ್ರೇನಸ್ ಶೀತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಂದು ಗ್ರಾಸ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಗ್ರಾಸ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಎಲೆನ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ಡಿಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ.
ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆ ಲೀಫ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಮ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೆಮ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಲೀಫ್ ಇನ್ ಮೊನೊಕಾಟ್ಸ್ ದೇ ಆ್ಯಡ್ ದ ಲೀಫ್ ಬೇಸ್. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಲೀಫ್ ಬೇಸ್ ಈ ರೀತಿ ಶೀತ್ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಶೀತಿಂಗ್ ಲೀಫ್ ಬೇಸು ಫಾರ್ ಫ್ಯೂ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎನ್ರೋಲ್ಸ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್ನ ಅದು ಎನ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಲೀಫ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಶೀತಿಂಗ್ ಲೀಫ್ ಬೇಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೊನೊಕಾಟ್ಸ್. ಮೊನೊಕಾಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ನಾವು ಅದೇ ಗ್ರಾಸ್, ರಾಗಿ, ಪ್ಯಾಡಿ, ಮೇಜ್, ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡೋದು ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಶೀತಿಂಗ್ ಲೀಫ್ ಬೇಸ್. ಸೊ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ದು ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ. ಓಕೆ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Next we take up types of leaves. Types of leaf. So the leaf are of following types. First one we called as foliar leaf. Foliar leaf. Foliar means the green flattened expanded structure what we see in plants. So leaves ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ನಮಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಗ್ರೀನ್ ಫ್ಲಾಟೆಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ that we called as foliar leaves and which perform the process of photosynthesis. Next type that is profils. Profils leaf. Next type profile leaf anta kariತೀವಿ. Profile leaf means, see here what happens, the seed after sowing into the soil it will germinate. Okay, seed will germinate
ಗಿವಿಂಗ್ ರೈಸ್ ಟು, ಇದು ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಸೀಡು ಜರ್ನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. Radical moves deep into the soil, and what happens, the seed emerges out, the seed emerges out to form the embryo emerges out to form a first primary leaves, that is somewhat green like structure. First two primary leaves arised from the plumule, or it can be easily detected in groundnut seed also. When you split the seed, okay, at the top one edge where we can notice two leaves, small thinny leaves. So this small thinny leaves, first leaves, is called as what? Profil. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Profil ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Next type of leaf is called as cotyledonary leaf. Next type ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Cotyledonary leaf. Cotyledonary leaf ಅಂತಂದು ಕೂಡ ಇದು ಅದೇ ಥರನೇ. ಈಗ ಸಾಯಿಲಿಗೆ ನಾವು ಸೀಡ್ನ ಸೋ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಬಂದಿದೆ, ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಡೀಪ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸಾಯಿಲ್. ಓಕೆ, then from the radical plumule arises, and where it contains two leaves, thinny leaves, embryonic leaves. Before that there are cotyledons. In dicots there are two cotyledons, in monocots there is single cotyledons. ಹೌದಾ? ಡೈಕಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಕಾಟಿಲಿಡನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ಬೀನ್ಸ್ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಸೋ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು 3-4-5 ಡೇಸಿಗೆ ಅದು ಎಮರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಪ್ಪು, ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಸೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಸಾಯಿಲ್ ಹಾಕಿ, ಈ ಥರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಾಟಿಲಿಡನರಿ ಲೀಫ್. ಆ ಕಾಟಿಲಿಡನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾಟಿಲಿಡನ್ಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ದ ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾಟಿಲಿಡನ್ಸ್ ನಾವು ಸೀಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಗ್ರೀನ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಅದು ಎಂಬ್ರಿಯೋನಿಕ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಅಂದರೆ ಪ್ಲ್ಯೂಮಿಲ್ನ ಸೋ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅದರಿಂದ ಸೀಡ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದಾಗ, ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಔಟ್ ಬಂದಾಗ ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ದ ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಸಪ್ಲೈ ದ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಗ್ರೀನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿರುವಂಥ ಎಂಬ್ರಿಯೋಗೆ ಸೀಡ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಂಬ್ರಿಯೋಗೆ, ಆ ಸೀಡ್ಲಿಂಗ್ಸಿಗೆ ಅದೇನು ಕೊಡುತ್ತೆ? ಫುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಪ್ಲ್ಯೂಮಿಲ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೀಫ್ ಆಗೋ ತನಕ ಅದಕ್ಕೆ ಫುಡ್ ಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಫುಡ್ ಈಸ್ ನರಿಶ್ಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಕಾಟಿಲಿಡನ್ಸ್. ಎನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಕಾಟಿಲಿಡನರಿ ಲೀವ್ಸ್. ಇವು ಮೂರು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಒಂದೇ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಫೋಲಿಯಾರ್ ಲೀವ್ಸ್, ಪ್ರೊಫೈಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಟಿಲಿಡನರಿ ಲೀವ್ಸ್. ಇವೆರಡನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಎಂಬ್ರಿಯೋನಿಕ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಫೋಲಿಯಾರ್ ಲೀವ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾಮನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಲೀಫ್. ಸ್ಕೇಲ್ ಲೀಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಮೊನ್ನೆನೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಸಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಥಿನ್ ಪೇಪರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಕೇಲ್ ಲೀಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ದೋಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದೇ ಶೋ underground stem modification. Scale leaf are present in those plants which especially shows what? Underground stem modification. See the rhizome. Last class ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ರೈಸಮ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ರೈಸೋಮ್, ಪೊಟ್ಯಾಟೊ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ರೈಸೋಮಲ್ಲಿ ಥಿಕ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸಾಯಲ್. ಜಿಂಜರ್ನ ತೊಗೊಳೋಣ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ನೋಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ತಿನ್ನಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಡ್ರೈ ಬ್ರೌನ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಜಿಂಜರ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೌದಾ, ನೀಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ
dry brown color, dry thin leaves is present in underground stem modification on the nodes. ಇದು ಯಾವ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ? ಬ್ರೌನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬ್ರೌನ್ thinly membranous structures which is present at the nodes of underground stem is called as scale leaves ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Then last type, that is bract leaf. Bract leaf. See scale leaf example, ginger, potato. ಓಕೆ, ಪೊಟ್ಯಾಟೋದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಹಳೇದಾಗಿದ್ರೆ ಪೊಟ್ಯಾಟೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಜಿಂಜರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲೀಫ್, ಸಿ ಇನ್ ಬ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲೀಫ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹಿಯರ್, the leaves, see here, in some plants the flower is present, but the flower is very small, inconspicuous, and it is dully colored. ಫ್ಲವರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ, ಡಲ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ಲವರ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು, ಆದರೆ ಇದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. For attraction, what happens? For attraction, the leaf modified into a brightly colored structure. Leaf is modified into a brightly colored structure present at the base of the flower. Then is called as bract. Bract anta ಕರಿತೀವಿ. Bract ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲೀಫ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆರ್ ಎ ಲೀಫ್, ಲೀಫ್ ತರ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತಪ್ಪರೆ ಲೀಫ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬ್ರಾಕ್ಟ್. ಫ್ಲವರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ತರ ಲೀಫ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರೇ ಇರುತ್ತೆ, ಲೀಫೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದು ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಕಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಬ್ರಾಕ್ಟ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೋಗೆನ್ ವಿಲ್ಲಾ. ಬೊಗೇನ್ ವಿಲ್ಲಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಪಿ ಬಿ ರೋಡ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಹಾಕಿದಾರೆ ನೋಡಿ, ಕಲರ್ 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 ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಪೇಪರ್ ಗಿಡ ಅಂತ ಕರೀತಾರಲ್ಲ, ಬೊಗೇನ್ ವಿಲ್ಲಾ. ಇದರದ್ದು ಬ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಲೀಫ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಥರ ಬ್ರೈಟ್ಲಿ ಕಲರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಫಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಆರ್ ಕಾಮನ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ underground stem modified plant and where bract modified plant. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು.
Okay, next we study venations. What is venation? Venation means the arrangement of veins and its branches, that is veinlets in the leaf lamina. So arrangement of veins and veinlets in the leaf lamina is called as venation. So leaf green flattened expanded structure ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಲೀಫ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ವೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೈನ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವು ದೇ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ಲೀಫಲ್ಲಿ ಅವು ಯಾವ ರೀತಿಲಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅವನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅದರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ವೆನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ದ ಟೈಪ್ಸ್, ಸಿ ದ ವೆನೇಷನ್ types is of 3 types, that is reticulate venation, next parallel venation, ನೀವು ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಓದಿರ್ತೀರಾ. ದೆನ್ ಫರ್ಕೇಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ venation. These are the 3 types of venation. First we discuss about reticulate venation. So definition ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? Reticulate venation means here the vein and veinlets, here vein and veinlets are arranged, vein and veinlets are arranged in ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ವೈನ್ಸು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ವೈನ್ಲೆಟ್ಸ್ಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ವೆನೇಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ವೆನೇಷನ್. ಈ ರೆಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ವೆನೇಷನ್ನ ಮತ್ತೆ ಫರ್ದರ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒನ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಕಾಸ್ಟೇಟ್ and another one is, second one is, that is division of reticulate venation, unicostate and multicostate. Unicostate reticulate venation, multicostate reticulate venation ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಓಕೆ, ಯೂನಿಕಾಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸಿಯರ್ there is only one mid rib or main vein. ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಿಡ್ ರಿಬ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಇರುತ್ತೆ, ತಪ್ಪಿರ ಮೈನ್ ವೈನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದೇ ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಲೀಫ್. ಇದು ಲೀಫ್ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೀಫ್ ದ ಮಿಡ್ರಿಬ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್. ಈ ಮಿಡ್ರಿಬ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದೇರ್ ವೈನ್ ಅಂಡ್ ವೈನ್ಲೆಟ್ಸ್, ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ದ ವೈನ್ ಅಂಡ್ ವೈನ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಯೂನಿಕಾಸ್ಟೇಟ್. ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಯೂನಿಕಾಸ್ಟೇಟ್. ಯೂನಿ ಅಂತಂದರೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಮಿಡ್ರಿಬ್. ಮಿಡ್ರಿಬ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಮಿಡ್ರಿಬ್. ಮಿಡ್ರಿಬ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಒಂದೇ ಒಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಮಲ್ಟಿಕಾಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೇನು? ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ವೆನೇಷನ್ contains more than
more than one midrib, more than one midrib or main vein. ಮೈನ್ ವೈನ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. Now this multicostate is once again divided into two types. ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮಲ್ಟಿಕಾಸ್ಟೇಟ್ ಇದನ್ನ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇದೆ. ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ವಾಟ್? ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಮಲ್ಟಿಕಾಸ್ಟೇಟ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ವೆನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಬರೀ ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ನೇಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ನೋಡ್ತೀರ. ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಮಲ್ಟಿಕಾಸ್ಟೇಟ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ವೆನೇಷನ್ ಆರ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಲ್ಟಿಕಾಸ್ಟೇಟ್ ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ವೆನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸಿಯರ್ there is more than one midrib, or main vein, but all those main veins, see here, this is the leaf, ಇದು ಲೀಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಮಿಡ್ರಿಬ್ಗಳು ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆಲ್ ದೇ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಅಟ್ ದ ಟಿಪ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಂದ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಿಡ್ರಿಬ್ಗಳು ಅರೈಸ್ ಆಗ್ತವೆ, ಬಟ್ ಆಲ್ ದೇ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಅಟ್ ದ ಟಿಪ್ಪಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ? ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕನ್ವರ್ಜ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದೇ ಆಲ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಆರ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೋಟಿಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ more than one midrib or main vein, and all those vein they are converging at the tip. So example for this is that is Gijupus and Smilax. Gijupus ಮತ್ತೆ ಸ್ಮೈಲಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಜಿಜುಪಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಬಾರೆಹಣ್ಣು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ರೈಟ್? ರೆಡ್ಡಿಗೆ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಆ ಬಾರೆಹಣ್ಣಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಲೀವ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಲ್ಟಿಕಾಸ್ಟೇಟ್ ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ವೆನೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್. Next type is divergent. Divergent means here also more than one midrib, but they move at different direction. More than one midrib, all they move at different direction. ಇಲ್ಲಿ more than one midrib, all they move to common point at ಟಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸಿಯರ್ so this is the midrib, petiole, give rise to midrib, many number of midrib, right? many number of midribsಗಳು ಬಂದಿದೆ. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಈಚ್ midrib but its tip they will not meet. ಅವು midrib ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಟಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ.
See here, they will not meet. Then it is called as divergent. Example, white is ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಗ್ರೇಪ್ ಅಂತ. ಗ್ರೇಪ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವೈಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್ ಮಲ್ಟಿಕಾಸ್ಟೇಟ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ವೆನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ರೆಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಲ್ಟಿಕಾಸ್ಟೇಟ್ ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್ ವೆನೇಷನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಬರೀ ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್ ವೆನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ರೆಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೈನ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ network. Then it is of two types, unicostate and multicostate. Unicostate, there is only one midrib or main vein, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಒಂದೇ ಒಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಅದರಿಂದ ವೈನ್ಲೆಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ದೇ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. Multicostate convergent, here there is more than one midrib or main vein, but all they will come to common point at the tip. Then there, adon tilkondirಬೇಕು, then there vein and vinelets are showing network. ಅದರಿಂದ ಬರುವಂತ ವೈನ್ಲೆಟ್ಸ್ ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಮಿಡ್ರಿಬ್ಸ್ ಇಂದ ಬರುವಂತ ವೈನ್ಲೆಟ್ಸ್ ಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತವೆ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Then reticulate multicostate divergent, here there are more than one midrib and those midrib they will not meet at the tip or they will not meet at any time. So they move at different direction, but their wine and vinelets, ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂಥ ವೈನ್ಲೆಟ್ಸ್ಗಳು ಅವೇನಾಗಿರ್ತವೆ, they show network. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಈಸಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೂಡ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೈಟಿಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೇಪ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯುನಿಕಾಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ಆರ್ ಚೈನಾ ರೋಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ಆರ್ ಚೈನಾ ರೋಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ, ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವು ಲೈವ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಬೆಸ್ಟ್, ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಯಾವುದು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇಮೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೀಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದ ಪ್ಯಾರಲಲ್. Next, parallel type of venation, second type, parallel type of venation. See here the definition, vinelets are arranged in parallel. Vinelets ಯಾವ ರೀತಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, parallel, or they are running parallel to each other without meeting. ವೈನ್ಲೆಟ್ಸ್ಗಳು ಅವು ಮೀಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. Then parallel type of venation is once again it is of two types, that is unicostate and multicostate. Unicostate and multicostate.
multicostate. So what is unicostate? Unicostate parallel venation. Ali unicostate reticulate venation. Here unicostate parallel venation means there is presence of only one midrib or what? Main vein. Main vein ishtirutte onde irutte. Okay. Then see here the diagram. Here there is only one central midrib, and from this midrib what happens? Veins are developed and all veins are running parallel to each other. They are running what? Parallel to each other. Parallel agi run aagta irutte. ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಎಸ್, ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಈ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಫೇಸಿಗೆ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಹೇಗೆ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದು? ಈ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ವೀಲ್ಸ್ಗಳು ಟಚಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬನಾನಾ. ಬನಾನಾ ಲೀಫಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯುನಿಕಾಸ್ಟೇಟ್, ಸಿಂಗಲ್ ಮೈನ್ ವೈನ್ ಆರ್ ಮಿಡ್ರಿಬ್, ಪ್ಯಾರಲಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ವೈನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ multicostate. Multicostate once again divided into two types as usual. That is multicostate convergent. Multicostate convergent. Convergent ಅಂದ್ರೆ they will converge together at one point. So ಅದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವೈನ್ಸ್ they are running parallel to each other. They are running parallel to each other. ಅಲ್ಲಿ ರೆಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೈನ್ಸ್ಗಳು ದೇ ಶೋಯಿಂಗ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಇಲ್ಲಿ ವೈನ್ಸ್ ರನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ವೈನ್ಸ್ ರನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಮಿಡ್ರಿಬ್ ಆರ್ ಮೈನ್ ವೈನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಮೈನ್ ವೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಜ್. ಟಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನ್ ವೈನ್ಸ್ಗಳು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೈನ್ಸ್ಗಳು ಅವು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ವಿತೌಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಈ ರೀತಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ವೈನ್ಸ್ಗಳನ್ನ. ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನೋಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಟೈಪ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಸ್, ಮೇಜ್, ಬ್ಯಾಂಬೂ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ. ಗ್ರಾಸ್, ಮೇಜ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಬೂ, ಪ್ಯಾಡಿ ಇವೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ, ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ, ಡೈವರ್ಜೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ವೈನ್ಸ್ ರನ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಮೈನ್ ವೈನ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್, ದೇ ವಿಲ್ ವಾಟ್ ಡೈವರ್ಟ್. ಅವು ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮೀಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವೈನ್ಲೆಟ್ಸ್ಗಳು ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ರೆಟಿಕ್ಯುಲೇಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೈನ್ಲೆಟ್ಸ್ಗಳು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಸಿ ಹಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದ petiole, number of
main veins arranged, arranged, and those main veins, they will not converge at the tip, and the leaves lamina are also somewhat dissected. ಲೀಫ್ ಲಮೇನ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇದರಿಂದ ಬಂದಂಥ ವೈನ್ಸ್ಗಳು ದೇ ವಿಲ್ ರನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಆ ವೈನ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಅವು ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಫಾರ್ಮ್. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಮೊಬೈಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಮೊಬೈಲಿಂದ ಟವರಿಗೆ, ಟವರಿಂದ ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್ ಮಲ್ಟಿಕಾಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೆನೇಷನ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಮಲ್ಟಿಕಾಸ್ಟೆಡ್ ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್ ವೆನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀರ ನೀವು, ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಮ್ ಥರ, ಫ್ಯಾನ್ ಥರ ಅಗ್ಲಗ್ಲ ಇದೇ ಥರ ಎಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿ ಆರ್ನಮೆಂಟಲ್ಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇನ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ showing means plant, reticulate plant showing ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ರೆಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಡೈಕಾಟ್. ಇವಾಗ ನಾವು ರೆಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ವೆನೇಷನ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಈ ರೆಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ವೆನೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಾಟ್? ಡೈಕಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೆನೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಮಾನೋಕಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಫರ್ಕೇಟ್ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೆಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಡೈಕಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅದು ರೆಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಡೈಕಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ರೆಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ವಾಟ್? ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೆನೇಷನ್. ಅದೇನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ? ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೆನೇಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೊಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೋರಿಯಂಬಿಯಂ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕೋರಿಯಂಬಿಯಂ. ಅದು ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಡೈಕಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ರೆಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ವೆನೇಷನ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಬಟ್ ಅದೇನು ತೋರಿಸಿರುತ್ತೆ? ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೆನೇಷನ್. ಇದು ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಮಾನೋಕಾಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಿರಬೇಕು? ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೆನೇಷನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಬಿಡಿ ಮೇಲೆ. ರೆಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಅಂದರೆ ಡೈಕಾಟ್, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಮಾನೋಕಾಟ್. ಬಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕೋರಿಯಂಬಿಯಂ is dicot but showing parallel venation. Monocot shows what? Reticulate venation ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೋಲಾಕೇಶಿಯಾ. ಕೆಸರು ದಂಟು ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೋಲಾಕೇಶಿಯಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಕಡೆ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಏನು ಸ್ಟೆಮ್ ಕಾರ್ನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾರ್ನಿಂದ ಡಿಶಸ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಕೋಲಾಕೇಶಿಯಾ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಫರ್ಕೇಟ್ ನೋಡೋಣ. See, in furcate, what happens? See here, the main vein arises from the petiole directly. It gives rise to more than one main vein or midrib irutte. Midrib or main vein is more than one initially.
ಸಪೋಸ್ 3 ಇರ್ಬೋದು, 4 ಇರ್ಬೋದು. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಅದು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಆರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ರಿ. ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 2 ಇನಿಷಿಯಲಿ, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 2 2ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಫರ್ದರ್ division always give 2 veins. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನ್ ವೈನ್ 2ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ದೆನ್ ಫರ್ದರ್ ಅವು ಡಿವೈಡ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ 2 ಬರುತ್ತೆ, 3 ಬರಲ್ಲ, 4 ಬರಲ್ಲ. 3 ಇರ್ಬೋದು, 4 ಇರ್ಬೋದು, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 2. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಮಾತ್ರ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಓನ್ಲಿ 2. 1 ಇರೋದಿಲ್ಲ, 3 ಇರೋದಿಲ್ಲ, 4 ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಓನ್ಲಿ 2 ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫರ್ಕೇಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಫರ್ಕೇಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಫರ್ನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್ ನಾವು ಫರ್ನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫ್ಯಾನ್ ಟೈಪ್ ಲೀಫ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಅದು ಫೆದರ್ ಟೈಪ್ ಲೀಫ್. ಫ್ಯಾನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫೆದರ್ ಟೈಪ್ ಲೀಫ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ದ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂಡರ್ ವಾಟ್? ಅಂಡರ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್. ಫರ್ನ್ಸ್ ಆರ್ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್, ಅದು ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಸೊ ರೆಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ವೆನೇಷನ್, ಇವಾಗ ನಾವು ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರೆಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ ರೀತಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ಫರ್ಕೇಟ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಆಗೋದು ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೀವ್ಸ್, ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ಗೆಲಿ ಲೀವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಲಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂತ ಓವರ್ ಆಲ್ ನಾವು ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್, ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್, ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರೆಟಿಕ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಫರ್ಕೇಟ್ ಟೈಪ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓವರ್ ಆಗಿ 3 ಟೈಪ್ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ 2, ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಲ್. ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಫರ್ಕೇಟ್ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲೋ 2 ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಡೈಕಾಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್, ಮಾನೋಕಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲ್. ಬಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕೋರಿಯಂಬಿಯಂ is showing parallel venation in dicot. It should show what? Reticulate. And whereas in monocot plant, monocot is for parallel. So the colocasia is monocot plant. It should show what? Parallel venation. But here it is showing reticulate venation. Okay. So these are the very important, exclusively for competitive ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಇದೇ ಥರ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಪೇಜ್ ತುಂಬ ಅಗಲ ಇರುತ್ತೆ, ಅಗಲದಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಮಾಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಸತಿ ರಫಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ತಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ.